Good morning, friends. My name is V. Jyoti, lecturer in zoology, Government Degree College, Women's. Okay, today topic is hypersensitivity. What is hypersensitivity? Definition of hypersensitivity. Okay, main synopsis of definition is the immune system of the body is highly complex. It always works to protect the body from the pathogenic organisms. In special condition, the reaction to the antigenic stimulus is so as the cause harm to the host tissue. Okay, it causes the harm to the host tissue. This condition is called as hypersensitivity. Okay, the cause the harm to the host tissue. ఓకే, దీని అర్థం ఏంటంటే ఎవరైతే అతిథేయి ఉందో అతిథేయికి ప్రమాదాన్ని చేకూరుస్తుంది. దాన్ని హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటుంటారు. Hypersensitivity is harmful reaction of immune system show symptoms is called hypersensitivity. Is several symptoms. So first one is primarily is classified into two types. One is immediate hypersensitivity. Second one is delayed, means late hypersensitivity. Okay, hypersensitivity means hyper means the antigen enter into the body for the second time. It lead to acute or survive symptoms or lead to death of the individual. So this is called destruction process. Okay, second time when it body enter into second time, the symptom is started to host cells. Okay, host body and host tissue. Okay, when it hypersensitivity may not happen in the human beings. Only 10% human susceptible for the hypersensitivity. Okay, ఒక 10% మాత్రమే susceptible for the sensitivity, hypersensitivity. The factors responsible for the hypersensitivity are called as allergens, allergical reaction. In medical terminology, hypersensitivity is called allergy. Okay, allergy. Okay, this hypersensitivity is sensitive to allergical reaction. Allergy means change in the common reaction occurred in the host due the entry of the foreign antigen. Foreign means బాడీలో లేనటువంటి బయట వాటిని ఫారిన్ పార్టికల్స్, ఫారిన్ యాంటీజెన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియా అండ్ సమ్ వైరస్ కావచ్చు, సమ్ డ్రగ్స్ కావచ్చు, సమ్ డిపిటీ కావచ్చు, డిటర్జెంట్ కావచ్చు, పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ కావచ్చు. ఇవి ఫారిన్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఫారిన్ యాంటీజెన్ అంటున్నాం. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఈజ్ ద అలర్జీ కాజ్ బై పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్. ఓకే, పెన్సిలిన్ ఇంజెక్షన్ అందరికీ పడదు, కొంతమందికి పడుతుంది. అంటే కొంత అని చెప్పరు, కొంచెం చూస్తారు, శాంపుల్గా చూస్తారు అందరు పడుతుందో లేదా. దాని తర్వాత ఎందుకంటే ఎలర్జీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఏ వ్యక్తికి అయితే ఉంటుందో ఆ వ్యక్తికి ఎలర్జీ స్టార్ట్ అయ్యే విధంగా ఉంది. అంటే సమ్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అని చెప్పవచ్చు, ద పేషెంట్ హూ హ్యావ్ ద penicillin injection will die in hospital. The reaction is allergy. Okay, allergies అంటే ఏమిటి? What is allergy అంటే example allergens agents are penicillin and
sulfonamide, aspirin-linked drugs, pollen grains and spores, dust particles, strawberry. అందరికి కూడా స్ట్రాబెర్రీ పడదు, కొంతమంది పడితే పడదు. ఓకే, స్ట్రాబెర్రీ అండ్ బ్రింజల్ అండ్ షెల్ ఫిషెస్ లైక్ ప్రాన్, the shellfish like food material is allergens. Some bacteria, virus, fungi, parasites like infects. Okay, blood transfusion in between dissimilarity blood group individual. ఓకే, నాట్ మ్యాచింగ్ అనమాట. ఏ గ్రూప్ బ్లడ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏ గ్రూపు లేకపోతే ఓ గ్రూప్ తీసుకోవాలి, ఆ విధంగా అనమాట. అంటే డిఫరెంట్ తీసుకున్నాం, బి తీసుకున్నాం అనుకోండి డిసిమిలర్ కనిపిస్తుంది. డిసిమిలర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇండివిజువల్తో బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అని చెప్పవచ్చు, డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ క్లాసిఫికేషన్ మనం చెప్తాం. 2 types of classification: immediate hypersensitivity or delayed type hypersensitivity. Okay, next, immediate hypersensitivity. Its response is very early, within 12 hours of antigen attacks. Okay, delay means late. Its response in little slow. It takes 24 to 48 hours. Okay, second different of the immediate hypersensitivity, antigen antibody complex is formation by reactive antibody formation. Okay, this reaction or reactive is a Th helper cell, T helper cells, antigen presenting cell present antigen to T helper cells. Okay, H for helper. Okay, first one immediate hypersensitivity or 3 types: type 1, type 2, type 3. We already discussed. Okay, this slide is first one. Type 1 is the IgE, means immunoglobulin E. E means epsilon. Okay, hypersensitivity type is the first one is the IgE. This was immediate hypersensitivity. Next one, antibody immediate hypersensitivity type 2. Next, immune complex immediate hypersensitivity type 3. These are immediately response. After fourth one is type 4 is delayed type is hypersensitivity. Okay, we classified this type: type 1, type 2, type 3, type 4. Okay, type 4 is the DTH, means D means delayed type hypersensitivity, so it called DTH, delayed type hypersensitivity. Okay, first one hypersensitive 1 type 1 is another name also say to hypersensitive 1 classified. First one is immediate response to after taking the which allergens: penicillin, sulfonamide, aspirin, pollen, or strawberry, anything, bacteria, virus, blood transmission, anything in type 1 is allergical reaction. Okay, allergens. Which one allergens? Allergens means foreign particle to enter into the body. After second time it immediately do response to allergical reaction. Okay, IgE is the immediate hypersensitivity. Most common cells involved in type 1. First one, basophils. This was basophils WBC, we observe into W. Basophils and most cells becomes IgE receptor. Next,
present on the surface of the B lymphocyte and mast cells. Antigen act as allergens. So, generate allergical reaction. So, example ఆస్తమా. ఓకే, కొన్ని మనం పోలాన్ గ్రెయిన్ కావచ్చు అండ్ స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, డస్ట్ పార్టికల్స్ కావచ్చు, మనం పీల్చినప్పుడు ఇలాంటి అలర్జికల్ రియాక్షన్ అటువంటి చూపిస్తుంది. ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇన్ దిస్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అకర్ disappear in sequence. Okay, next one it response in few minutes. Because this was immediate hypersensitivity 1. Okay, hypersensitivity 1 is the reaction occur due to the antibody released by B cells. Hence, immediate hypersensitivity antibody mediated immune system. Okay, here many compounds are releasing out. Okay, some dust particle ఏదైనా మనకు అటాచ్ అయినప్పుడు మనకు కొన్ని అన్నీ పడవు, ఊరికనే తుమ్ములు దగ్గులు వస్తుంటాయి. దానికి కారణం ఏంటిదంటే మనకి ఎమ్మటే ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కొన్ని సమయంలో. ఓకే, ఇట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఫ్రమ్ పేటియన్ టు అనదర్ త్రో సీరం. ఓకే, మానవుడిగా శరీరం నుంచి సీరం నుండి అన్ని శరీర భాగాలకు సరఫరా అవుతుంది. అందుకోసమే ఎలర్జీ అనేటువంటి తొందరగా పాస్ అవుతుంది సీరం నుంచి. ఓకే, దిస్ వాజ్ ఎలర్జికల్ రియాక్షన్ hypersensitivity type 1. Okay, next one is the reaction of the hypersensitivity. Some hypersensitivity way to fever also. Fever kuda vastundi. Fever also comes under this type of hypersensitivity. Okay, symptoms of immediately show అని చెప్పాలి. immediately symptoms. ఓకే, ఇమ్మీడియట్లీగా మనకు సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తుంది. దీంట్లో సమ్ ఎలర్జికల్ రియాక్షన్ చేసేటువంటివి కొన్ని కాంపౌండ్స్ కూడా ఉంటాయి, వాటిలో మనం డిస్కషన్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అలర్జికల్ చేసేటువంటి సమ్ పోలాన్ గ్రెయిన్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి అనుకోండి మన బాడీలోకి, ఇలా నోస్ ద్వారా ఎంట్రీ అవుతుంటాయి. అవి బి లింపోసైట్స్ హెల్ప్ తీసుకొని మామూలుగా టీహెచ్ హెల్పర్ అంటుంటారు. టీహెచ్ హెల్పర్కి బి లింపోసైట్కి కనెక్టివ్గా CD4 అంటే CD4 సెల్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి IL4 అని ఇంటర్లూకిన్ 4 అనొచ్చు. ఈ విధంగా CD4 అండ్ IL4 అనేటువంటి బి సెల్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే టు రిలీజ్ మెమరీ సెల్స్ నుంచి రిలీజ్ అయితే ప్లాస్మా సెల్ ప్రొడ్యూస్డ్ యాంటీబాడీ. విచ్ యాంటీబాడీ? అలర్జన్ స్పెసిఫిక్ IgE. ఓకే, అలర్జన్ కలిగించేవి రిలీజ్ చేస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ యాంటీబాడీని ఒక 2 హెవీ చైన్ లైట్ చైన్ అంటుంటారు. ఇందులో హెవీ చైన్ అంటే ప్లాస్మా సెల్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటిది ఈ సెల్కి అటాచ్ అవుతుంది. దీంట్లో ఇమ్యునోగ్లోబులిన్ E అనేటువంటిది FC రీజియన్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ కాంపౌండ్ మధ్యలో పైన ఫ్యాబ్ ఉంటుంది. ఫ్యాబ్ అనేటువంటిది యాంటీబాడీ అటువంటి యాంటీజెన్ అటాచ్ చేస్తుంది. దీని ఎపిటోప్ అండ్ పారాటోప్ అని కూడా అంటుంటారు. దీని అలర్జిన్ అండ్ పట్టుంచే ప్లేస్ని ఏమంటారంటే ఫ్యాబ్ అంటుంటారు. FAB అంటుంటారు. F అంటే ఫ్రాగ్మెంటెడ్, A మీన్స్ యాంటీజెన్, B అంటే బాడీ అంటే ఫ్రాగ్మెంటెడ్ యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా సెకండ్ టైం అనేటువంటి అలర్జన్స్ అనేటువంటిది ఈ యొక్క డీగ్రాన్యులేషన్ రిలీజ్ అవుతుంది. అక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే వాసో యాక్టివ్ అమైన్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తాయి. వాసో యాక్టివ్ అంటే ఇవి అంటే లేటుగా రెస్పాన్స్ అవుతుంటాయి కాబట్టి ఇవి కొన్ని ఎలాగంటే స్లో రెస్పాన్స్ అయినటువంటి కెమికల్స్ రిలీజ్ చేస్తాయి. ఆ కెమికల్స్ ఇందులో చూస్తే
కొన్ని కెమికల్ హిస్టమైన్స్ కెమికల్స్ ఉంటాయి అండ్ సీరోటైనిన్స్ ఉంటాయి, సెరోటోనిన్స్ ఉంటాయి అండ్ వాసో అమైన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ వాసో యాక్టివ్ ఉంది, ఎస్ వాసో అమైన్స్ కెమికల్స్ బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి. ఇటేమో ఇది దిస్ బిలాంగ్ టు ఇమీడియట్ టైప్ ఆఫ్ hypersensitivity. If a person exposed to the allergen for the first time, they attack to B lymphocyte. Okay, B lymphocyte modify into plasma cells. Okay, plasma cells released IgE. Okay, IgE releases immunoglobulin. This IgE antibody attack to stored. Okay, after it attack to stored on the surface of the mast cells. Okay, mast cells called the example is basophils. This individual is said to immunized or sensitized. This dose is known as the stalking dose. This dose is called stalking dose. Okay, into the some person of the same antibody enter into the second time, the IgE antibody present on the mast cells from the cross link with antigens. As a result, histone, serotonin and heparin release. Okay, caused anaphylactic reaction. So for hypersensitive 1 is a anaphylactic reaction అని కూడా అడుగుతుంటారు. మీకు ఎంఎస్ బిట్ అడుగుతుంటారు, అనాఫైలాక్టిక్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? హైపర్సెన్సిటివ్ 1, 2, 3, 4 అంటే హైపర్సెన్సిటివ్ 1 బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరు కనుక్కున్నారు? మామూలు అనాఫైలాక్సిస్ అనేటువంటిది రిచర్డ్ ఇన్ 1902లో ఈ ఎలాగా ఈ హైపర్సెన్సిటివ్ 1 ఎలా రియాక్షన్ జరుగుతుంది. మరి సిమ్టమ్స్ ఏమిటి ఇందులో సిమ్టమ్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని సిమ్టమ్స్ స్మూత్ మస్క్యూల్ డ్యామేజ్ కావడము, స్మాల్ బ్లడ్ వెసల్స్ డ్యామేజ్ అవ్వడం, నెక్స్ట్ మ్యూకోజల్ గ్లాండ్ కావచ్చు, బ్లడ్ ప్లేట్లెట్ కావచ్చు, సెన్సర్ న్యూరాన్ ఎండింగ్ కావచ్చు, ఇస్నోఫిల్స్ మీన్స్ ఎలర్జికల్ రియాక్షన్. బాగా గుర్తుపెట్టు, ఇస్నోఫిల్స్ అనగానే ఎలర్జీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ అనేటువంటిది క్రాసింగ్ లింక్ కావడం కూడా రిలీజ్ ఆఫ్ అమైన్స్. సో ఈ రిలీజ్ ఆఫ్ అమైన్స్ ఏం చేస్తారు? ఎరిథ్రీమియా, నెక్స్ట్ బ్రాంకస్, స్కిన్ అండ్ ఇంటెస్టైన్ డ్యూ అనాఫైలాక్సిస్ మీన్స్ కొంచెం డ్యామేజ్ చేస్తుంది. అంటే వితౌట్ ప్రొటెక్షన్ అనవచ్చు. అనాఫైలాక్సిస్ అంటే వితౌట్ ప్రొటెక్షన్, వీటిని ఖరాబ్ చేస్తుంది, అంటే డ్యామేజ్ చేస్తుంది. ఇలాంటిది అంటే అటోపీ అంటుంటారు. మనం అటాప్సీ అని పేరు విన్నారా? అటాప్సీ అంటే ఏంటిది? మనం శవ పరీక్ష అంటే పోస్ట్ మార్టం చేస్తుంటే ఇది కూడా అలాగే అనమాట, డ్యామేజ్ చేస్తుంది. అటోపీ అంటుంటారు, అటాప్సీ కాదు, ATOPY అటోపీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం హైపర్సెన్సిటివిటీ 2. Hypersensitivity 2 is a antibody dependent cytotoxic hypersensitivity and anaphylaxis means hypersensitivity 1 and antibody dependent cytotoxic hypersensitivity is the allergical reaction. It takes place in cytotoxic allergy hypersensitivity 2. Okay, hypersensitivity 1 is only immunoglobulin E also response, but hypersensitivity 2 IgG and IgE and IgM also response. Okay, complement protein play important role in type 2. Complement immediate destruction is the natural killer cells, NKC అంటుంటారు. natural killer cells response become due to the receptor of IgE and complex protein present on the surface of antigen.
Example is the autoimmune hemolytic cells like erythroblastic fetalysis. What is erythroblastic Okay, next slide is fetus అంటే వింటుంటారు కదా, పిండము అంటుంటారు. ఇన్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెగిటివ్ మదర్ పాజిటివ్ బేబీని క్యారీ చేస్తుంది అనుకోండి. నెగిటివ్ మదర్ అంటే ఇప్పుడు ఏబిఓ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, అందులో నెగిటివ్ పాజిటివ్ కూడా మనకు అనుకోవాలి. దాన్ని ఆర్హెచ్ అని ఉంటుంది. ఓకే, ఆర్హెచ్ అంటే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని మనకు అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఫీటస్లో వస్తే ప్రెగ్నెన్సీ లేయర్ ఉన్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 to 9 months మధ్య ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ బేబీ వెనకట్లో ఏముంటుందంటే పాప పుట్టడము, చచ్చిపోవడం, శిశువుల మరణం అనేది బాగుంది. అంటే వీళ్ళకి తెలియకపోవడం అనమాట. హాస్పిటల్కి వెళ్ళేసి మదర్ ఏ గ్రూప్ ఉంది, ఫాదర్ ఏ గ్రూప్ ఉన్నారు, దాని ప్రకారంగా బేబీకి ఏ గ్రూప్ వస్తుంది అనేటువంటిది కొంచెం తక్కువగా చూసేవాళ్ళు ఉండరు. దానివల్ల పిల్లలు ఫస్ట్ బేబీ పుట్టడము, రెండో బేబీ చనిపోవడము. ఎందుకంటే నెగిటివ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి మదర్ ఉండడం. మరి లోపల బేబీ పాజిటివ్ ఉంటేనే ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఒకవేళ నెగిటివ్ ఉంటే ప్రాబ్లం ఉండదు. కాబట్టి నెగిటివ్ పాజిటివ్ అనేటువంటిది ఈ యొక్క యాంటీబాడీ డిపెండెంట్ టాక్సిక్ హైపర్ సెన్సిటివ్ అంటే ఒక విషం. టాక్సిక్ అంటే మనం విషం, పాయిజన్ అనొచ్చు. ఎలా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ఎలా చూపిస్తాయంటే ఆర్బీసీస్ విత్ ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్. అంటే ఫస్ట్ పాజిటివ్ బేబీ ఉంది, ప్రెగ్నెన్సీ అంటే నెగిటివ్ గ్రూప్ ఉన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓ నెగిటివ్ మదర్ ఉంది, లోపల బేబీ చూస్తే ఏ పాజిటివ్ ఉంది. పాజిటివ్ నెగిటివ్ మధ్య ఏమవుతుందంటే ఈ విధంగా ఒక హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ ఎలా టైప్ 2 అనేటువంటిది ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఈ యొక్క యాంటీజెన్స్ రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఇక్కడ బ్లడ్ రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది, వాటిని ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్ అంటారు. ఇవి ఫస్ట్ బేబీ డెలివరీ సమయంలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, మదర్ నుండి బయటకు వస్తుంది. మరి మదర్లో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆర్హెచ్ యాంటీజెన్స్ అనేటువంటివి ఇవి ఆ విధంగానే ఉండిపోతాయి, గర్భాశయంలో ఉండిపోతాయి. వాటిని ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ బేబీ నుంచి ఓకే సర్వైవ్ అవుతుంది, ప్లజెంటా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ప్లజెంటాలో ఓకే ఉంటుంది, ఫీటస్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది. బట్ ప్లాస్మా సెల్స్ ఏం చేస్తాయి, ప్లాస్మా సెల్స్ మెమరీ సెల్స్ అంటాం కదా, ఈ విధంగా ఆర్హెచ్ స్పెసిఫిక్ బి సెల్స్ ఏమవుతాయంటే చూడండి ఇక్కడ ఆర్హెచ్ ఐజిఎం, ఎం ఫర్ ఏమంటారు అంటే ఇమ్యునోగ్లోబులిన్, ఎం ఫర్ మ్యూ అనొచ్చు. ఇవి పెంటామర్ స్ట్రక్చర్. చూడండి ఎలా ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 ఎలా అంటే ఎఫ్సి రీజియన్ అండ్ ఫ్యాబ్రిజియన్ వచ్చేసి ఫ్రాగ్మెంటెడ్ యాంటీజెన్ బైండింగ్ సైట్ వచ్చేసి 10 ఉంటాయి. కాబట్టి బ్లడ్ని ఒక క్లమ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. ఒక క్లమ్ మీన్స్ అగ్లూటినేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఎప్పుడు సెకండ్ బేబీ మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ అయినప్పుడు మదరు, అదే నెగిటివ్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి మదరు మళ్ళీ పాజిటివ్ బేబీని క్యారీ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఈ యొక్క మెమరీ సెల్స్ గుర్తుపెట్టుకొని ఏం చేస్తాయి, ఐజీజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఐజీఎం అండ్ మెమరీ సెల్ వచ్చేసి ఐజీజీ. ప్లాస్మా సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే యాంటీబాడీని రిలీజ్ చేస్తాయి. అప్పుడు ఐజీజీ ఆర్హెచ్ antibody crosses placenta and attack to fetal RBCs causing erythroblastophetalysis. means blast means పగలగొట్టుట, అంటే ఆర్బీసీని పగలగొట్టు. మరి ఇలాగనే ఉందా, ఇప్పుడు బాగా వైద్య రంగంలో ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది అంతే కదా. వైద్య రంగంలో ముందుకు వెళ్తుంది అంటే దానికి విరుగుడు అనేది ఉంటుంది. అంటే నెగిటివ్ ఉన్నటువంటి మదరు పాజిటివ్ బేబీని కన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇమీడియట్లో డాక్టర్లు ఏం చేస్తుంటే ఆఫ్టర్ డెలివరీ తర్వాతకి వితిన్ 1 hourలో ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తారు. అది చూడండి, ఆ ఇంజెక్షన్ పేరు రోగం, RHOGAM, రోగం అనమాట. ట్రీటెడ్ విత్ రోగం అంటే మదర్కి ఆ ఇంజెక్షన్ వేయగానే బి సెల్స్ ఏమవుతాయంటే ఈ రోగం యాంటీబాడీతో రిలేటెడ్, అప్పుడు ప్రివెంట్స్ బి సెల్స్ యాక్టివేషన్ అండ్ మెమరీ సెల్ ఫార్మేషన్. ఇవన్నీ కూడా ప్రివెంట్ చేస్తాయి. ఈ విధంగా ఏంటిది మెమరీ సెల్ ఫార్మేషన్, ఐజీజీ ఫార్మేషన్ని ప్రివెంట్ చేస్తాయి. అప్పుడు సెకండ్ బేబీ కూడా సర్వైవ్ అయిపోయి మంచిగా డెలివరీ ద్వారా
ఓకే అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా మనము నెగిటివ్ ఇంటరాక్ట్ నెగిటివ్ RH పాజిటివ్ RH నెగిటివ్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ రియాక్షన్ జరుపుతుంది ఎరిథ్రోబ్లాస్టోఫిటాలసిస్ అనేటువంటిది. ఇది ఒకటి చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం హైపర్ సెన్సిటివిటీ 3 చూద్దాం. ఓకే, దీనిలో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, IgG IgM ఎందులో చూపిస్తాం మనం? ఎరిథ్రోబ్లాస్టోఫిటాలసిస్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ టైప్ 2 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్ 3 ఈజ్ ద హైపర్ సెన్సిటివిటీ 3 ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనొచ్చు. ఇమ్యూన్ కాంప్లెక్స్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ లీడ్ టు దిస్ టైప్ ఆఫ్ అలర్జీ అనొచ్చు. యాంటీబాడీ చూడండి, యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ లీడ్ టు ద టైప్ ఆఫ్ అలర్జికల్ రియాక్షన్. సమ్ ఆఫ్ ద కొన్ని టైంలో ఏమవుతుంది, మెనీ యాంటీజెన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బాడీ, అగైన్ టు దెమ్ యాంటీబాడీ రిలీజ్. ఓకే, ఫస్ట్ టైం పోనీ సెకండ్ టైం కూడా అట్నే యాంటీబాడీ రిలీజ్, యాంటీజెన్స్ వస్తే యాంటీబాడీ రిలీజ్ అవుతూనే ఉంటాయి. ఎలా మెమరీ సెల్స్ ప్లాస్మా సెల్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ దే accumulate at the various region of the body like skin and blood vessels అన్నమాట. Thereby the allergical reactions ఎలా ఉంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్థస్ రియాక్షన్, సీరం సిక్నెస్ ఆర్థస్ రియాక్షన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సీరం సిక్నెస్ ఎలా ఏ విధంగా జరుగుతుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సీరం ఇంజెక్షన్ అట్ ఏ ప్లేస్ ఆన్ ద స్కిన్, ఒకే చోట ఎప్పుడు ఇంజెక్షన్ వేయించుకుంటే అక్కడ సీరం సిక్నెస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు స్కిన్ యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్డ్ అండ్ బికేమ్ రిజిడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ ఎండోడర్మిస్. దిస్ స్టాటస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్థస్ రియాక్షన్. ఎపిడర్మిస్ అండ్ ఎండోడర్మిస్. డర్మీ మీన్స్ స్కిన్ అనుకోండి, స్కిన్ అంటే ఈ విధంగా ఎపిడర్మిస్ అండ్ ఎండోడర్మిస్. దిస్ ఎలా అంటే దిస్ స్టాటస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్థస్ రియాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, దిస్ చూడండి, ఇక్కడ ఇంజెక్షన్ చూడండి ఒకే చోట వేయడం ద్వారా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని కంటిన్యూస్ యూస్ టు డిటిపి లీడ్స్ అని చెప్పవచ్చు. కంటిన్యూగా మనము డిటిపిని యూజ్ చేసినాం అనుకోండి, డిటిపి అంటే డిప్టోసిస్ టెటానస్ అని చెప్పవచ్చు, పెస్టోసిస్ అని చెప్పవచ్చు. ఇది లీడ్ టు సీరం సిక్నెస్. ఒక్కొక్క వాడటం వల్ల సీరం సిక్నెస్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. ఇది ఇమీడియట్గా రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఒక క్లమ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది చూడండి. అక్కడ C3b అనేది ఒక రియాక్షన్ కనబడుతుంది కదా. అవన్నీ కూడా ఈ డయాగ్రామ్ బాగా ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక స్లైడ్లోకి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చి టైప్ 2 హైపర్ సెన్సిటివిటీ. టైప్ 2 హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఈస్ సెల్ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటారు. సెల్ మీడియేటెడ్ అనగానే మీకు T లింఫోసైట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సెల్ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. ఓకే ఇది సెల్ మీడియేటెడ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూద్దాం. అవి ఏంటి చూద్దాం. ట్యూబర్క్యులిన్ రియాక్షన్ అంటే ట్యూబర్క్యులోసిస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ట్యూబర్క్యులిన్. నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. ఇందులో కంపల్సరీగా జనరల్లీ ద T cells activated drugs, the sensitized phase of CD4 and primarily of the TH subtype. ఇప్పుడు TH అనేటువంటిది సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీకి ఎగ్జామ్. బట్ ఇన్ ద ఫ్యూ కేసెస్ CD8 ప్లస్ CD4 వేరు CD8 చూడండి cells have also been shown in the
ఇండ్యూస్ ఏ డిటిహెచ్ అని మనం చెప్పినాం. డిలే మనం ఫస్ట్ చెప్పినాం కదా. డిటిహెచ్ అంటే డిలే టైప్ ఆఫ్ హైపర్ సెన్సిటివిటీ. డిలే అంటే లేటుగా అనమాట. డిటిహెచ్ రెస్పాన్స్ అంటే కొంచెం లేటుగా రెస్పాన్స్ మీన్స్ 48 అవర్స్కి రెస్పాన్స్ ఉంటుంది దీనికి, అంటే అలర్జికల్ రియాక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇక్కడ కొన్ని ఏంటిదంటే డిటర్జెంట్స్ ఎక్కువగా మనము సబ్బు కానీ సర్ఫ్ కానీ ఎక్కువ చేతులు పెడుతుంటాం. అదే కొన్ని క్లీనింగ్ పౌడర్ కావచ్చు, కొన్ని అట్లా డిటర్జెంట్లో యూస్ టు క్లీన్ టు అంటే స్టీల్ అంట్లు తోమే ఉంటాయి కదా, క్లీన్ టు స్టీల్స్ అండ్ యాసిడ్ బేసెస్ అండ్ కంటైనింగ్ స్కిన్ లీడ్స్ అలర్జీ విత్ అవుట్ సిచ్యువేటెడ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్. ఓకే, అలర్జికల్ రియాక్షన్ ఈ విధంగా దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ప్రైమరీ అలర్జెంట్ అని చెప్పచ్చు. సమ్ మెటీరియల్ ప్లాంట్స్ లైక్ యూరిక్ అంటే నెటల్ ప్లాంట్ అంటారు. నెటల్ ప్లాంట్లో కూడా కొన్ని రకమైనటువంటి యూరికా అండ్ డయోకా డైస్ యూస్ టు హెయిర్ అని చెప్పవచ్చు. ఇప్పుడు మనం జుట్టుకు హెయిర్కి తెల్లబడ్డప్పుడు ఏం చేస్తారు, రంగు వేస్తారు, డైస్ వేస్తాం కదా. ఆ డైస్లో కొన్ని రకాలమైన కెమికల్స్ ఒకవేళ మన స్కిన్కి టచ్ అయినాయి అనుకోండి, ఎలర్జికల్ రియాక్షన్ చూపిస్తుంది, ఎలర్జీ చూపించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది మన యొక్క లెసన్. ఓకే, దీంట్లో CD4 అండ్ ఇక్కడ CD8 కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. CD8 CD4 సెల్స్ కూడా దీంట్లో టీ లింఫోసైడ్ ఎక్కువగా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాయి కాబట్టి సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అని చెప్పవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బట్ ఈ లెసన్లో ఏంటిదంటే ఎంఎస్సి ఎంట్రన్స్ రాసే వాళ్ళు, పీజీ జువాలజీ రాసే వాళ్ళకు దీంట్లో తప్పకుండా ఒక బిట్ వస్తుంది హైపర్ సెన్సిటివిటీ నుంచి. మంచిగా అందులో బాగా సంక్షిప్తంగా నోట్స్ తీసి అకాడమీ 6th సెమ్ తీసేసి చదవండి, మీకు పూర్తిగా అవేర్నెస్ వస్తుంది. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కొన్ని రకాల జనరల్ అంటే బుక్స్ కొన్ని సపరేట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. కొన్ని లైబ్రరీలో కొన్ని బుక్స్ దొరుకుతాయి. దాంట్లో మీరు ఏం తీసుకోవాలంటే ఏ టాపిక్ తీసుకోవాలి, ఏమి చదవాలని మీకు మైండ్లో ఉంటుంది. అంటే అప్పుడు మీరు ఇమ్యూనాలజీ చదవండి. ఇమ్యూనాలజీ అండ్ బయోటెక్నాలజీ బుక్ ఉంటుంది, అది మీకు చదివితే పూర్తిగా అవేర్నెస్ వచ్చేస్తుంది. ఇది మన యొక్క క్లాసు. ఓకే, ఇలానే మనం ప్రతి క్లాసు డిస్కషన్ చేద్దాం. ఓకే, సరేలేండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.